सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन दे विच मैं हरशरण कौर। अज दीयां अहम खबरों के सब तो पहला तुहानूं दस दईए कि अज 11 जनवरी है। अज किसानां दी अहम बैठक सिंघू बॉर्डर ते होएगी। संयुक्त किसान मोर्चे के किसान लीडरां दी बैठक होएगी अते अज किसानां दे वल्लों शाम तक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके कोई ना कोई फैसला हो सकता है लिया जाए कि 15 जनवरी की बैठक दे विच शामिल होना है या फिर नहीं होना। तो किसानों के वलों रणनीति संघर्ष को लैके अगली कोई ऐलानी जा सकती है। इस दे नाल ही कल किसानों ने ऐलान किया है कि पंजाब के दो बीजेपी लीडर सुरजीत कुमार जैनी और हरजीत गरेवाल जिहड़े कि किसानों के खिलाफ बहुत ही घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने समाजिक बाइकआउट करने का ऐलान कर दिता है। नाल ही पंजाब दे विच जो दाखल होंदे ने उन्हां दा विरोध करने का सद्दा दिता है। होर भी कई अहम ऐलान वड्डे ऐलान किसानों ने कीते ने। संघर्ष नूं लैके महिला किसान दिवस नूं लैके, लोहड़ी नूं लैके, माघी नूं लैके कई ऐलान ने। सारे असीं तुहानूं पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच दस्सांगे। ते हरियाणा दे विच कल वड्डी झड़प हुई है किसानां ते पुलिस के दरम्यान। इसनूं झड़प नहीं कह सकते जदों किसान मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर दे वल्लों जिहड़ी किसान महापंचायत कीती जानी सी करनाल दे कैमला पिंड दे नेड़े, तां उत्थे किसान विरोध करने लई पहुंच रहे सी तां हरियाणा पुलिस ने उन्हां नूं रोकण दी कोशिश की, बल का प्रयोग किया, पर किसान सारियां रोकां तोड़ के जिहड़ा समागम वाली थां दे उत्ते पहुंच गए सी ते उत्थे भन्न तोड़ भी हुई सी। किसानां ने विरोध किया तां मुख मंत्री का दौरा रद्द करना पिया ते मुख मंत्री मनोहर लाल ने इस घटना दे लई हरियाणा के वड्डे किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं जिम्मेदार दस्सिया है। मनोहर लाल ने कहा कि जे मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लवां तां ओह गुरनाम सिंह चड़ूनी ने, जिन्हां ने मेरे प्रोग्राम नूं फेल करन दी अपील की सी। उन्हां दा एक वीडियो 2 दिनों तो वायरल हो रहा है जिस विच ओह लोकां नूं मुख मंत्री दे यानी कि मेरे प्रोग्राम नूं फेल करन दी अपील कर रहे सन। इस दे नाल ही मनोहर लाल खट्टर ने खेती कानूनां दे हो रहे विरोध दे लई कांग्रेसियां नूं भी जिम्मेदार दस्सिया है। ते गुरनाम सिंह चड़ूनी ने एक वीडियो जारी करके मनोहर लाल खट्टर के करनाल प्रोग्राम नूं फेल करवाउण लई लोकां नूं अपील भी की सी। पिछले दिनी भी गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा सी कि बीजेपी के जिन्ने भी लीडर ने, चाहे वह मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ही क्यों ना होण, उन्हां दा विरोध किया जाए। काले झंडे लैके जिस तरीके दे नाल भी संकेतक विरोध करना है वह किया जाए। तो गुरनाम सिंह चड़ूनी इसका की जवाब देणगे, जाहिर तौर पर इसकी उड़ीक भी रहेगी, क्योंकि सीधा सीधा उन्होंने नाम लैके इल्ज़ाम ला दिता है मुख मंत्री ने कि गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अजिहा किया ते आउण वाले दिनों के उन्होंने कानूनी परेशानी का भी सामना करना पै सकता है। उंज भी गुरनाम सिंह चड़ूनी के खिलाफ 30 तो 35 केस पहला ही दर्ज ने, जिन्हां दे विच ज़्यादा मामले कतल की कोशिश दे है ने। ये गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सानू जानकारी दी सी। इस दे नाल ही जलंधर दे विच भी कल किसानां ने बीजेपी के प्रोग्राम का एक विरोध करने की कोशिश की तां पुलिस ने वड्डी गिणती दे विच पुलिस बल उत्थे तैनात किया होया सी, जिसने किसानां नूं रोक लिया। थोड़ी बहुती झड़प उत्थे भी दिखी है। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भाजपा का एजेंट दस्सिया आम आदमी पार्टी ने, तां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह का एजेंट जिहड़ा वो दस दिता है। सो इहो जिहियां जिहड़ियां बयानबाजियां ने सियासी लीडरां दे वल्लों बेतुकीयां बयानबाजियां वो भी कीतियां जा रहीआं ने। लगातार किसानी संघर्ष के दरम्यान पंजाब ते हरियाणा दे विच ठंड ने मुड़ जोर फड़ लिया है ते 12 ते 13 जनवरी नूं पंजाब सने उत्तरी भारत विच कड़ाके की ठंड पैण की संभावना जिहड़ी ओह दित्ती गई है। पंजाब दीयां खबरां विस्तार दे विच सुन लैंदे हां। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहला मौसम की गल करांगे। मौसम विभाग ने 12 ते 13 जनवरी नूं पंजाब सने उत्तरी भारत दे विच कड़ाके की ठंड पैण की संभावना दित्ती है ते शीत लहर चलेगी। ये भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। उत्तर पश्चिमी भारत के ज़्यादातर हिस्सों के विच खुश्क हवावां दे करके अगले 3 तो 4 दिनों के विच इसे तरह कड़ाके की ठंड है जिहड़ी जारी रहेगी। ऐतवार नूं बड़ी शीत लहर चली है। धुंध है जिहड़ी वो भी काफ़ी थावां ते पई है। सूरज का मुखड़ा नहीं दिखिया लोकां नूं ते ਠਾਰਨ वाली ठंड है जिहड़ी वो पूरा दिन ऐतवार नूं पैंदी रही है। तो इसे तरह ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार तक अजिही ठंड पैण की संभावना मौसम विभाग ने दिती है। घट्टो घट्ट तापमान हौली हौली 3 तो 4 डिग्री सैल्सीयस तक आ जाएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत दे विच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ते उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों के विच कड़ाके की ठंड पैण का अंदाज़ा मौसम विभाग वालों दिता गया। सो असी सारे लोगों को अपील करांगे कि ठंड तो जरूर बच के रहा जाए।
ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਨ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਯਾਤਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਿਤੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। NAPM ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਭੀਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰਿਤ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਏਗੀ, क्योंकि ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੰਨ ਲਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗਵਾਉਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, SUV, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਾਏ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਵਰਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਕੈਮਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਘੜੂੰਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ SP ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ BJP ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ
पिछले 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਰਾਦੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੁਰਦੀ ਤੇ ਦਮਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 4 ਸਮਾਗਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ 4 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਵਾਹਨ, ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਟੱਪ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਰੋਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਧੀਰਨਵਾਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਗੰਗਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ 10,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਭੁੱਗਾ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਹੋ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘੂ ਟਿੱਕਰੀਏ ਹੋ ਤੇਰਾ ਸਬਰ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਭਾਈ ਕਨਈਏ ਵਾਲਾ ਹੋ
करदा ना निपटारा हो, मोदी गप्पां वाला हो, मोदी गप चलाई हो, किसानी सेल ते लाई हो, नवां कानून बनाया हो, अंबानी यार बनाया हो, किसाना घेरा पाया हो, दिल्ली डेरा लाया हो, दुल्ला याद कराया हो, उठी कुल लुकाई हो, लोहड़ी नवीं मनाई हो, लांबू बिल नूं लाया हो, सुन लो माई भाई हो, समझो ये सच्चाई हो, अज किसानी फाही हो, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ, ਪਰਸੋਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਦੇ ਮਾਈ ਹੋਕਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ, ਦੇ ਭਾਈ ਹੋਕਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਝੋਕਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸੋਕਾ, ਦੇ ਮਾਈ ਹੋਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏਕਾ, ਜਿੱਤੇ ਸਾਡਾ ਏਕਾ, ਦੇ ਮਾਈ ਹੋਕਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ, ਦੇ ਭਾਈ ਹੋਕਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਝੋਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ हैशटैग है जिहड़ा वो सवेरे 7 बजे जारी किया जाता है, तो एतवार नूं भी हैशटैग दिता गया फार्मर सुसाइड मोदी क्वाइट। ये जिहड़ा हैशटैग ट्रेंडिंग दे विच रहा, तो रोज़ाना सवेरे 7 बजे हैशटैग दिता जाया करेगा, तो इस दी वध तों वध समर्थन करन दी अपील है जिहड़ी किसान एकता मोर्चा दे वल्लों कीती गई है। सो 9 जनवरी नूं एक होर खुदकुशी की खबर आई सी ਸਿੰਘੂ बार्डर तो बाद, उस तो बाद फिर किसान लीडरां ने अपील की है जिहड़ी असीं पहलां भी तुहानूं दसी है। इस दे नाल ही जिहड़े भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा दे सूबा प्रधान बूटा सिंह बुरज गिल उन्हां ने भी कहा है कि जिहड़ियां किसानी संघर्ष दौरान हुण खुदकुशियां लगातार हो रही ने, चिंता दा विषय ने, ते असीं सब नूं जिहड़ा इह भरोसा दिवाउने आ कि साडे संघर्ष की जिੱਤ ਜ਼ਰੂਰ होएगी। साडे किसान साथी इस तरह के कदम ना चुकण। तुहाडे संघर्ष की दुनिया दे विच चर्चा हो रही है, तुसीं हौसले दे विच रहो, अजिहे कदम ने जिहड़े वो तुसीं ना चुको ते अपने गौरवमई विरसे नूं ना भुल्लो, अपनियां जानां ना गवाओ। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के किसानां नूं इस वक्त संघर्ष दे विच वड्डे भरा दा रोल मिलिया, ते वड्डा भरा कदे खुदकुशी नहीं करदा हुंदा, इस करके तुसीं संघर्ष दा पल्ला फड़ो, खुदकुशियां ना करो। किसानी संघर्ष दौरान दिल्ली दे विच शहीद होए धनौला दे जनक राज काकी दे परिवार नूं कनेडा रहिंदे माना पिंडी दे सुखजीत सिंह औलख, बूटा सिंह औलख दी प्रेरणा सदका धनौला ते माना पिंडी दे NRIs दे वल्लों 5 रुपए दी माली मदद है जिहड़ी वो भेजी गई है, ते ये माली मदद किसान लीडरां दे वल्लों परिवार नूं सौंप दित्ती गई है। जनक राज दे पुत्र साहिल ते उन्हां दी पत्नी उर्मिला देवी नूं सौंपी गई है। जनक राज उही शहीद ने किसानी संघर्ष दे जिन्हां दी कार दे विच सड़ के मौत हो गई सी, जिहड़े कि किसानां दे ट्रैक्टरां दी मकैनिकी दे लई उत्थे गए सी, एक मिस्त्री दे वजों किसानी संघर्ष दे विच दिल्ली उन्हां दे नाल गए सी, पर उन्हां दी मौत हो गई सी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मुड़ बीजेपी दा एजेंट दस्सिया। आम आदमी पार्टी दे नौजवान लीडर राघव चड्डा ने कहा कि कैप्टन बीजेपी दे एजेंट वजों काम कर रहे ने, कैप्टन सिद्धा भाजपा दे विच ही शामिल क्यों नहीं हो जाते। कैप्टन अपने पुत्र नूं ईडी दे छापिਆਂ ਤੋਂ बचाउण लई बीजेपी ਦਾ साथ दे रहे ने। ਤੇ उधर कांग्रेस के संसद मैंबर राजकुमार वेरका ने भी जवाब दिता है, कहा कि आम आदमी पार्टी केस करन तो बाद अदालतां दे विच फिर माफिया मंगदी फिरदी हुंदी है, केजरीवाल झूठा बंदा है। बीजेपी लीडर हरजीत गरेवाल ने भी आम आदमी पार्टी ते निशाना ला दिता है, कहंदे आम आदमी पार्टी वल्लों कैप्टन नूं बीजेपी का एजेंट दसना बिल्कुल गलत है, क्योंकि असल दे विच तां आम आदमी पार्टी कैप्टन दे एजेंट वजों काम करदी है। कैप्टन अमरिंदर पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और कैसे कैप्टन साहब की पूरी ये कोशिश है कि किसानों के आंदोलन को समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए, और पुत्र मोह से पीड़ित अपने बेटे को, अपने परिवार को ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के चुंगल से बचाया जाए। दिल्ली कटड़ा एक्सप्रैस वे बन के विरोध दे विच इलाके दे किसानां दे वल्लों बठिंडा चंडीगढ़ नैशनल हाईवे ते पिंड रोशनवाला दे विच 32वें दिन दे धरने दे विच भी नारेबाजी की गई। इत्थे भी लगातार धरना जारी है, जिहड़ा कि एतवार नूं 32वें दिन दे विच पहुंच गया। इस मौके दिल्ली कटड़ा एक्सप्रैस वे संघर्ष कमेटी दे ब्लाक आगू हरमनप्रीत सिंह डिंकी दे नाल होर भी बहुत सारे किसान शामिल सन, ते उन्हां ने कहा कि सड़क बनाउण वाली कंपनी दे मुलाजम हाले भी जाणबुझ के खेतां दे विच दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि असीं स्पष्ट करदे हां, जिन्ना चिर तक खेती कानूनां दा कोई भी मसला हल सरकार नहीं करदी, असीं ये एक्सप्रैस वे नहीं बनाउण देंगे, जिहड़ी कि साडे किसानां दे खेतां नूं उजाड़ के बनाई जाएगी, ते इहदा कोई फायदा भी नहीं होना, सिर्फ कारपोरेटां नूं इसदा फायदा होना है।
ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪਿੱਛੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹੱਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 320 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਣਾ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਫਾ 295 ਏ 153 ਤੇ 505 ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 2009 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਰਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 34 ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੀ ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1800 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।